Today we are going to see our prose section, our last lesson, whose name is Tiger Hills. This lesson is written by General Ved Prakash Malik. General Ved Prakash Malik, who was the general in Indian Army during the September 1997 to 13 September 2000, and in between there is the Kargil war, and he just facing that Kargil war, or he just become the chief army staff of the Indian Army. And uh, throughout this lesson he tells us the report of that Kargil war, or how they captured the Tiger Hill in that Kargil war. This Tiger Hill is very important place, and how they captured that Tiger Hill in that Kargil war. And this is one of the uh, presentation that is without any emotions. He just write whatever happened in that Kargil war, or when they capturing the Tiger Hills. So let us see Tiger Hills, written by General Ved Prakash Malik. General Ved Prakash Malik, PVSM, AVSM, served as the 19th Chief of the Army Staff of the Indian Army from the 13th September 1997 to 13th सप्टेंबर 2000. की हे जे वेद प्रकाश मलिक आहेत तर ते जनरल होते त्यावेळेसचे, आर्मी चीफ होते ते त्यावेळेसचे. PVSM आणि AVSM सर्व ॲज की ते 19वे 19 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, की 19वे चीफ आर्मी स्टाफ होते. आणि काय तर इंडियन आर्मीमधला त्यांचा जो काळ होता तर तो कधीचा होता, 30 सप्टेंबर 1997 ते 30 सप्टेंबर 2000 की 2000. ही वॉज द आर्मी चीफ ड्युरिंग द कारगिल वॉर, and in between there is the Kargil war, and he was the army chief during the Kargil war. He is the recipient of Param Vishishta Seva Medal and Ati Vishishta Seva Medal and Raksha Medal. He is receiving, means he is the receiver of, की त्यांना कुठले कुठले मेडल्स मिळालेले आहेत. परम विशिष्ट सेवा मेडल, त्यानंतर अतिविशिष्ट सेवा मेडल आणि रक्षा मेडल. की सुरुवातीलाच त्यांनी दिलं ना, PVSM, AVSM, दॅट इज द परम विशिष्ट सेवा मेडल, अतिविशिष्ट सेवा मेडल, अँड ऑल्सो दे रिसीव द रक्षा मेडल. Kargil from surprise to victory is an account of the Kargil victory on 4th July 1996 by General VP Malik. It is the finest example of how to write a report. आणि काय तर कारगिल फ्रॉम अ सरप्राईज विक्ट्री, की एक आश्चर्यकारक असा विजय होता तो, की कारगिल विक्ट्री मिळवणं हे अत्यंत अवघड होतं भारतीय सैन्यासाठी. सो इट इज अ सरप्राईज विक्ट्री is an account of the Kargil victory on 4th July 1996, की 4 जुलै 1996 बाय जनरल VP मलिक, की त्यांच्या नेतृत्वामध्ये आपल्याला कारगिल विजय मिळालेला होता, कारगिल विक्ट्री मिळालेली होती. इट इज द फायनेस्ट एक्झाम्पल ऑफ हाऊ टू राईट अ रिपोर्ट. आणि दिस लेसन is one of the example of report, and how we write a report, it is the finest example of writing a report. He described the event in a minutest detail, की प्रत्येक गोष्ट त्यांनी त्याच्यामध्ये लिहिलेली आहे, बट विदाउट अ स्लाइटेस्ट डिपिक्शन ऑफ द इमोशनल इन्व्हॉल्वमेंट ही हॅड इन इट. परंतु कुठलाही भावनिकता न दाखवता त्यांनी काय केलेलं आहे तर इथे आपल्याला रिपोर्ट रायटिंग सांगितलेलं आहे, किंवा कशा पद्धतीने कारगिल विक्ट्री मिळवली गेली. टायगर हिल्स इज ॲन एक्स्ट्रॅक्ट फ्रॉम द बुक कारगिल रिटन बाय जनरल VP मलिक. आणि काय तर टायगर हिल इज ॲन एक्स्ट्रॅक्ट, की हा एक
त्यांच्या बुकमधला उतारा आहे की बुक रिटन ऑन कारगिल, जनरल V.P. Malik, they wrote book on Kargil, and this is one of the extract from that book. So let us see, this is one example of report writing. Let us see how our army is going to be achieve the target, the Tiger Hills, or how our army is going to be achieve this Tiger Hills. So let us see Tiger Hills, page number 54. Tiger Hill tower majestically above all other mountain top in its vicinity, although located almost 10 kilometers north of the Srinagar-Kargil-Leh highway. That is, Tiger Hill towers majestically above all other mountain top in its vicinity. की इतर पर्वत रांगांपेक्षाही, इतर पर्वत शिखरांपेक्षाही, माउंटन टॉप म्हणजे काय तर पर्वत शिखरांपेक्षाही टायगर हिल टॉवर्स मॅजेस्टिकली ॲबो, की त्याची भव्यता सहजपणे आपल्या नजरेमध्ये भरते, की सहजपणे ते टायगर हिल्स आपल्याला पाहता येतो किंवा लगेच लक्षात येतो. ऑल्दो लोकेटेड ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ, की कुठे लोकेट किंवा कुठे स्थिर आहे तो, तर 10 किलोमीटर उत्तरेकडे. कुठून 10 किलोमीटर उत्तरेकडे, तर श्रीनगर कारगिल लेह हायवे, की जो श्रीनगर कारगिल लेह हायवे आहे तर तिथून 10 किलोमीटर उत्तरेकडे टायगर हिल सिच्युएटेड आहे. किंवा इट इज व्हेरी मच मॅजेस्टिकली व्हेरी ग्रेट फ्रॉम द अदर माउंटन टॉप, अँड because of its vicinity we just look at the Tiger Hills. So the enemy position on the mountain top dominated parts of this highway. आणि काय, the enemy position on this mountain top, आणि शत्रूचं त्याच्यावर वर्चस्व होतं की द पाकिस्तानी आर्मी दे जस्ट कॉन्कर दिस टायगर हिल, अँड सो एनिमी पोजिशन ऑन धिस माउंटन टॉप, आणि त्यामुळे एनिमी म्हणजे काय, शत्रूचं वर्चस्व त्या टायगर हिलवर होतं. डॉमिनेटेड पार्ट्स ऑफ दिस हायवे, आणि त्या हायवेवरूनच लक्षात येत होतं की तिथे पाकिस्तानी शत्रूचं वर्चस्व आहे. आफ्टर द रिकॅप्चर ऑफ टोलोलिंग अँड द ॲडजसंट features evicting the enemy from the well fortified position become a priority. And now our Indian army, they just recaptured the Tololing and the adjacent feature. की our Indian army recaptured, की आपल्या आर्मीने टोलोलिंग नावाचा जो परिसर होता तो रिकॅप्चर्ड केलेला होता, तो पुन्हा घेतलेला होता. त्यानंतर त्याच्यात जवळपासचा जो भाग होता ॲडजसंट फीचर्स, की त्याच्या जवळपासचा जो भाग आहे, दे रिकॅप्चर्ड दॅट पार्ट अँड एनविक्टिंग द एनिमी फ्रॉम एनविक्टिंग म्हणजे काय, तर हुसकावून देणे, बाहेर घालून देणे. की आवर आर्मी वॉन्टेड टू एनविक्टिंग पाकिस्तानी आर्मी और द एनिमी फ्रॉम द वेल फोर्टिफाईड पोजिशन. वेल फोर्टिफाईड म्हणजे काय, तर फ्रॉम द स्ट्रॉंग पोजिशन बिकम अ प्रायोरिटी. आणि आपण कशाला प्राधान्य देणार होतो, तर शत्रूचं समूळ उच्चाटन करण्यासाठी प्राधान्य देणार होतो, की आपल्याला सगळा भाग आपल्याला काबीज करायचा होता, रिकॅप्चर्ड करायचा होता. ॲज द शार्प ट्रायंग्युलर टॉप ऑफ द टायगर हिल वॉज क्लिअरली विजिबल फ्रॉम द हायवे, अँड फ्रॉम द हायवे वी कॅन सी द शार्प ट्रायंग्युलर टॉप, की त्याचा जो त्रिकोणी आकार आहे टायगर हिलचा, तर वी कॅन सी फ्रॉम द हायवे, इट कॅन बी विजिबल फ्रॉम द हायवे. द शार्प ट्रायंग्युलर टॉप ऑफ द टायगर हिल वॉज क्लिअरली विजिबल फ्रॉम द हायवे अँड ॲपियर्ड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कॅप्चर्ड. आणि वर आपल्याला काय दिसत होतं, तर इट इज व्हेरी मच इम्पॉसिबल टू कॅप्चर, की तो मिळवणं हे कसं इम्पॉसिबल होतं तेही लक्षात येत होतं. द मीडिया हॅड प्रोजेक्टेड द एंटायर एपिसोड ॲज अ नॅशनल चॅलेंज, अँड ॲट दॅट टाईम द मीडिया वॉज व्हेरी मच ॲक्टिव्ह अँड धिस मीडिया हॅज प्रोजेक्टेड, की मीडियाने काय केलं होतं, तर तिथे लाईव्ह टेलिकास्ट
चालू केलेलं होतं. आणि एक प्रकारे टायगर हिल आपल्यासाठी मिळवणं हे एक राष्ट्रीय आव्हान आहे असं म्हणजे सगळ्यांचे डोळे त्या टायगर हिलकडे लागलेले होते की कशा पद्धतीने आपण तिथलं शत्रूचं उच्चाटन करू शकू किंवा तो भाग वी रिकॅप्चर्ड टुवर्ड्स इंडिया अँड धिस इज द नॅशनल चॅलेंज इन फ्रंट ऑफ द आर्मी. की आता आर्मीसमोर हे काय होतं तर नॅशनल चॅलेंज उभं राहिलेलं होतं. ब्रिगेडियर MPS बाजवा, कमांडर 192 Mountain Brigade, assigned the mission of capturing Tiger Hill to 18 grenadiers, now rested and recruited after their achievement at Tololing and Hump, and to the 86 which was already deployed at its base. And the Brigadier MPS Bajwa, who is the leader, commander, there are so many commanders, कमांडर 192 माउंटन ब्रिगेड की 192ची शिखर सर करणारी तुकडी, असाइन द मिशन की त्यांच्यावरती हे मिशन सोपवलेलं होतं, असाइन द मिशन ऑफ कॅप्चरिंग टायगर हिल टू 18 ग्रेनेडियर्स की ब्रिगेडियर MPS बाजवा हु इज द लीडर, देन कमांडर 192 माउंटन ब्रिगेड and also the 18 grenadiers. They just assigned this project to recapturing the Tiger Hills. They assigned the mission of capturing Tiger Hills to 18 grenadiers. Grenadiers म्हणजे काय तर हातबॉम्ब फेकणारे सैनिक की 18 ग्रेनेडियर्स, MPS बाजवा कमांडर, 192ची पर्वत शिखर सर करणारी तुकडी यांच्यावर हे मिशन काय केलेलं होतं तर सोपवलेलं होतं. अँड दीज 18 grenadiers, these commander 192 mountain brigade, they are now rested and recruited after their achievement at Tololing and Hump. आणि टोलोलिंगचा परिसर जिंकण्यासाठी याच तुकडीने प्रयत्न केलेले होते. आणि त्याचप्रमाणे हंप आणि टोलोलिंग हे भाग यांनीच रिकॅप्चर्ड केलेले होते. आणि आता थोडी विश्रांती घेऊन त्यांच्या प्रकृतीमध्ये सुधारणा झालेली होती, कारण की कारगिल हे अत्यंत उंचावर आहे, टायगर हिल हे अत्यंत उंचावर आहे आणि तिथलं वेदर हे कसं असतं तर व्हेरी कोल्ड वेदर इज देअर, मीन्स स्नोई वेदर इज देअर. अँड सो आफ्टर रेस्टेड अँड रिकाउट की थोडी विश्रांती घेऊन पुन्हा प्रकृतीत त्यांच्या सुधारणा केल्यानंतर नाव दे टार्गेटेड टुवर्ड्स द टायगर हिल. दे वॉन्ट्स टू रिकॅप्चर द टायगर हिल. सो 86 ऑल्सो डिप्लॉयड ॲट द बेस ऑफ द टायगर हिल की तिथे 8 शिखांची जी तुकडी होती 86 विच वॉज ऑलरेडी डिप्लॉयड ॲट इट्स बेस की त्याच्या तळाशी 8 शिखांची तुकडी आधीच तैनात केलेली होती. बोथ दीज युनिट्स वेर असाइन्ड बाय अ क्रॅक टीम फ्रॉम द हाय अल्टिट्यूड वॉरफेअर स्कूल. आणि ही जी तुकडी होती की 18 ग्रेनेडियर्स, 192 माउंटन ब्रिगेड, त्यानंतर 86 या सगळ्यांच्या मदतीला कोण होतं तर क्रॅक टीम फ्रॉम द हाय अल्टिट्यूड वॉरफेअर स्कूल की त्यांच्या मदतीला अतिशय निष्णात अशी दुसरी की ज्यांच्याकडे भरपूर तोफखाना आहे, तोफगोळे आहेत अशी तुकडी ही त्यांच्या मदतीला होती. विच मॅक्झिमम पॉसिबल आर्टिलरी इंजिनिअरिंग अँड ऑल्सो कॉम्बॅट सपोर्ट की जी तुकडी आहे हाय अल्टिट्यूड वॉरफेअर स्कूलमधली जी तुकडी होती की ज्याच्याकडे भरपूर आर्टिलरी आहे, तोफखाने आहेत, इंजिनिअरिंग आहे, अभियांत्रिकी भाग आहे त्यांच्याकडे, अँड अदर कॉम्बॅट सपोर्ट आहे की युद्धासाठी लागणाऱ्या सगळ्या गोष्टी आहेत, तर त्यांचाही यांना मदत तिथे होणार होती किंवा ती तुकडीसुद्धा त्यांच्यासाठी तैनात केलेली होती. थ्रू आउट द लास्ट वीक ऑफ जून 1999 18 grenadiers probed to establish the extent of the enemy's defense and to scout for suitable routes for the assault. Throughout the last week की साधारणतः जूनचा जो शेवटचा आठवडा होता 1999मध्ये जूनचा जो शेवटचा आठवडा होता ॲट दॅट टाईम द 18 ग्रेनेडियर्स की हे जे 18 हातबॉम्ब फेकणारे सैनिक होते तर दे जस्ट प्रोब
टू एस्टॅब्लिश द एक्सटेंट ऑफ द एनिमीज डिफेन्स, की त्यांनी काय केलं होतं, तर त्यांनी टेहाळणी केलेली होती की तिथे दे जस्ट स्काउट फॉर द सुटेबल रूट्स फॉर द असल्ट, की ह्यांची तुकडी तिथे तैनात केलेली होती आणि त्यांनी तिथला जो सगळा परिसर आहे तर त्याचं निरीक्षण केलेलं होतं की कुठून ते हल्ला करू शकतील, कशा पद्धतीने त्यांना हल्ला करायचा आहे, त्याचं सगळं प्लॅन आउट त्यांनी केलेलं होतं. किंवा दे जस्ट स्काउट फॉर सुटेबल रूट्स फॉर द असल्ट, की त्यांनी निरीक्षण केलेलं होतं. स्काउट म्हणजे काय, तर टेहाळणी केलेली होती आणि त्यांनी संपूर्ण परिसर पिंजून काढलेलं होतं की कुठून आपण हल्ला करू शकतो. मग सायमल्टेनियस मल्टी डायरेक्शनल असल्ट इमर्ज ॲज द बेस्ट स्ट्रॅटेजी. आणि काय, सायमल्टेनियस मल्टी डायरेक्शनल असल्ट, की सातत्याने सगळीकडून मल्टी डायरेक्शनल म्हणजे सर्व दिशांनी जर अटॅक केला तरच त्यांना तिथे विजय प्राप्त होणार होता. सायमल्टेनियस म्हणजे सातत्याने, मल्टी डायरेक्शनल म्हणजे सर्व दिशांनी, असल्ट म्हणजे हल्ला जर आपण केला तरच आपल्याला तिथे विजय प्राप्त होणार होता. किंवा हे दिस इज द बेस्ट स्ट्रॅटेजी, दॅट इज द सायमल्टेनियस मल्टी डायरेक्शनल assault. This is the best strategy and they have to use in that war, or for recapturing the Tiger Hills they have to do the simultaneous multi-directional attack. The commanding officer of 41 Field Regiment drew up an elaborate artillery fire plan. आणि 41वी जी तुकडी होती तर त्या तुकडीच्या कमांडिंग ऑफिसरने काय तयार केलेलं होतं, तर एक प्लॅन तयार केलेला होता. he just drew up an elaborate artillery फायर प्लॅन, की कशा पद्धतीने तुम्ही विस्तृतपणे फायरिंग करू शकता, सगळीकडून सर्व दिशांनी तुम्ही कसं फायरिंग करू शकता, तो प्लॅन त्यांनी ड्रीवअप केलेला होता, की तो प्लॅन त्यांनी तयार केलेला होता. इंडिव्हिज्युअल गन्स वेर रेज सो ॲज टू कव्हर ईच ऑब्जेक्टिव्ह. आणि काय, तर इंडिव्हिज्युअल गन्स वेर रेंज सो ॲज टू कव्हर ईच ऑब्जेक्टिव्ह. आणि काय, तर स्वतंत्र अशा तोफा, गन्स म्हणजे काय, तर तोफा, त्यासुद्धा डागाव्या लागणार होत्या की जेणेकरून सगळं तिथला भाग तो कव्हर होईल. बोफर्स गन्स वेर यूज इन अ डायरेक्ट फायरिंग रोल वन्स अगेन. बोफर्स गन्स they also doing very important job in this Kargil war, that is firing role once again with aspiring accuracy, की बोफर्स गन अत्यंत तरबेजपणे त्या विशिष्ट ठिकाणी हल्ला करू शकतात, की ॲस्पायरिंग ॲक्युरसी असते त्या बोफर्स गनची, की जिथे हल्ला करायचा आहे तिथे बरोबर त्या डागल्या जातात आणि त्या या युद्धामध्ये वापरल्या जाणार होत्या. बोफर्स गन्स वेर यूज इन अ डायरेक्ट फायरिंग रोल वन्स अगेन, की बोफर्स गनचा वापर तिथे केला गेलेला होता बिकॉज इट हॅव द ॲस्पायरिंग ॲक्युरसी, की बोफर्स गनकडे ॲस्पायरिंग ॲक्युरसी असते. ऑन द डे ऑफ द असल्ट नियरली 120 फील्ड अँड मीडियम गन्स, 122 mm multi-barreled grade rocket launchers and mortars rendered and destruction on the enemy at Tiger Hill. The Air Force 2 targeted Tiger Hills on 2-3 July and hits the bull's eye several times during its mission. आणि काय, तर ऑन द डे ऑफ द असल्ट, की ज्या दिवशी हल्ला केला गेला त्या दिवशी नियरली 120 फील्ड अँड मीडियम गन्स, की 120 फील्ड गन्स तसंच मीडियम गन्स या डागल्या गेल्या. त्याचप्रमाणे 122 mm मल्टी बॅरल्ड ग्रेड रॉकेट, की तिथे रॉकेटचा क्षेपणास्त्रांचा सुद्धा 122 मिलीमीटर रेंज असणाऱ्या क्षेपणास्त्रांचा सुद्धा तिथे मारा करण्यात आला, रॉकेटचा मारा करण्यात आला. लॉन्चर्स अँड मोटर्स रेंडत, की अक्षरशः तिथे सैनिकांचा सडा पडलेला होता, की शहीद झालेल्या सैनिकांचा तिथे सडा पडलेला होता, की जणू काही पाऊस पडतोय, मरणाचा पाऊस पडतोय असं तिथे वाटू लागलं, की तिथे दोन्हीकडचे सैनिक धारातीर्थी पडत होते किंवा शहीद होत होते. मोर्टर्स रेन डेथ अँड डिस्ट्रक्शन, की मोठ्या प्रमाणात तिथे हानी होत होती. ऑन द एनिमी ॲट
टायगर हिल, की तिथे जो शत्रूवर हल्ला होत होता आणि मोठ्या प्रमाणावर हानी किंवा मोठ्या प्रमाणावर सैनिक तिथे धारातीर्थी पडत होते, दोन्ही बाजूचे, शत्रू बाजूचे आणि आपल्याही बाजूचे. जास्तीत जास्त शत्रूकडचे सैनिक तिथे मॉर्टर्स ऑफ रेन डेथ, की जणू काही पाऊस पडतो आहे डेथचा, असं तिथे वाटत होतं. द एअरफोर्स टू टार्गेटेड टायगर हिल्स, एअरफोर्सनी सुद्धा मदत केलेली होती. दे ऑल्सो टार्गेटेड टायगर हिल्स ऑन 2-3 जुलै, की 2 आणि 3 जुलैला एअरफोर्सनी सुद्धा हेल्प केलेली होती. अँड हिट द बुल्स आय सेव्हरल टाइम्स ड्युरिंग इट्स मिशन, आणि बऱ्याचदा लक्षवेध केलेला होता, बऱ्याचदा तिथे शत्रूच्या बंकर्सवर हल्ला केलेला होता आणि शत्रूला मारलेलं होतं. अशा पद्धतीने वी विल सी सम पार्ट दॅट हाऊ दे मॅनेज और हाऊ दे ड्रीव अप द elaborate artillery fire plan, how the air force help Indian army, or how they use the 120 field and medium guns, how they use 122 multi-barreled grade rockets. Here General Ved Prakash Malik, he just giving each and every information throughout this lesson or throughout this report. So throughout this lesson or throughout this excerpt, they just giving us the report on the Kargil war. They just report on the how they recaptured the Tiger Hill. We will see the next in our next video. Thank you.